نہیں آ رہے ہیں اس وقت قتل کے بارے افسانوں کی، اور میں اس میں پڑھ بھی چکی ہوں مضمون. اس کے علاوہ اب ان کی شاعری کی ایک کتاب آنے والی ہے اور ہمیں اس کا انتظار ہے، مگر اب آپ ان کی نثر سنیے. فرخندہ رضوی تشریف لاتی ہیں نگہت نسیم کے بارے میں. سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں اسلام اور اجازت چاہوں گی، اور صدر بھائی جان اور میری بہت پیاری دوست نگہت سے اجازت چاہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ مجھے ویسے جو میں نے لکھا یہ میں نے اپنا لکھا ہوا ہے، میں یہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ جتنی باتیں ہو چکی ہیں میں ان پہ کچھ نہیں کہوں گی. سہیل جھیل میں تیرتے لفظوں کے کمل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ تقریب آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک خوبصورت شاعرہ، افسانہ نگار، کالم نگار ڈاکٹر نگہت نسیم صاحبہ کی 2 کتابوں، ایک شعری مجموعے اور کالم نگاری کی رسم اجرا کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کرتی چلوں کہ نگہت نسیم سے میری دوستی دنوں پر نہیں پچھلے کئی سالوں پر محیط ہے. لمحوں کو دن اور دنوں کو سال بنتے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے. جب جب وقت کی گرفت سالوں پر حاوی ہوتی ہے تب تب تعلق مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر نگہت صاحبہ کے افسانے پڑھے، شاعری اور کالم نگاری کا سلسلہ بھی نظروں سے گزرتا رہا. مجھے یہ فیصلہ کرنے میں کافی دشواری ہوئی کہ کیا مصنفہ اچھی افسانہ نگار، شاعرہ یا پھر کالم نگار ہیں. آج اس حق کو پوری ایمانداری سے استعمال کروں گی، قلم کو امانت سمجھتے ہوئے، آج بھی لفظوں کی حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے کہ نگہت نسیم صاحبہ سب سے پہلے بہت اچھی انسان اور بہت پیاری سی دوست ہے. نہیں چاہتی کہ دوستی کا قصہ بیان کرتے ہوئے نگہت نسیم کی ادبی اور فنی خوبیاں میرے لفظوں کی قرضدار ہو جائیں. بلا شبہ نگہت نسیم صاحبہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جسے علم و ادب وراثت میں ملا. خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. نگہت کی شاعری بھی انہی خصوصیت سے لبریز ہے. زبان صاف ستھری، سادہ ادبی ماحول میں تربیت پانے کی وجہ ہی سے زبان پر مکمل طور پر دسترت حاصل ہے. ہر ایک اچھے اور حقیقی شاعر کی طرح نگہت ایک محسوس فضا پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو اسے ہر دوسری شاعرہ سے ممتاز کرتا ہے. کسی شاعر یا شاعرہ کو پڑھنا، پسند کرنا اور اس کے کلام سے زندگی کے رویے سیکھنا الگ بات ہے، لیکن کسی شاعرہ میں ایسی قوت کا ہونا جو قاری کو اپنے خوابوں میں شریک کر لے، یہ ایک الگ منطق ہے. نگہت نسیم صاحبہ بنیادی طور پر مجھے نظم کی شاعرہ زیادہ لگیں. نظمیں بھی ایسے کہ ذہن و دل کے دریچے کھلتے ہی چلے جائیں. نگہت نسیم صاحبہ کی شاعری ہو، کالم نگاری یا پھر افسانے، ان کی تحریر کے مطالعے سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ انہیں حقیقت نگاری کرنے کا بہت شوق ہے اور یہ جوہر بھی ان میں موجود ہے. اور کہانی کالم میں ہر چیز کا ایک برتاؤ مجموعی طور پر سامنے نظر رکھتے ہوئے حقیقت بیان کرتی چلتی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر کالم میں زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی گئی ہے.
पल पल गुजरती हयात की लम्हा लम्हा कहानियां अशारों में डलती ही जाती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि लिखने वालों के लफ्ज हकीकत की जब तर्जुमानी करने लगते हैं तो पढ़ने वालों का दिल चाहता है कि उस लिखारी को कम से कम या तो करीब से देखें या फिर उसकी शख्सियत को लफ्जों से पहचान पाएं। अलमिया कहानियां लिखने वाले अपने किरदारों की तरह मोहब्बत, अकीदत, आहों और खुशियों में वैसे भी मुब्तला होते हैं। मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही चाहने लगा कि इस मुसन्निफा पर कुछ लिखूं। निकट की शख्सियत का अक्स उसकी हर कहानी, अशार और कालिम में जगह जगह नजर आता है। जब वो नजरों से देखे खुशी और गम के वाकयात को दिलों और दिमाग के दरीचों से सफाए करतार पर बिखराती हैं तो भूल जाती हैं कि लफ्जों में मोहब्बत के साथ साथ आंसुओं की नमी भी साथ उतरती ही चली आ रही है। किसी की खुशी पर उसके कह के इस बात की जमानत होते हैं कि वो उनकी खुशी में कितनी खुश है। वो पेशे के एतबार से डॉक्टर जरूर हैं, हर मरीज का दर्द अपना लेती हैं, फिर उन्हीं के दर्द लफ्जों में परोने लगती हैं। वही लफ्ज कभी नज़्मों और कभी गज़लों में डलने लगते हैं। उसे कहानी लिखने का फन आता है। इसके किरदार खुद कारी को कहानी सुनाते महसूस होते हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मसले पर कलम उठाया। उनकी जिंदगी का महवर सिर्फ औरत नहीं, अपने मुल्क की वो हर तकलीफ है। उनकी ये कालम निगारी की किताब इनके कलम का वो बोलता सबूत है। यही जुदागाना असलूब ने सिर्फ मुनफरद लफ्ज़ियात में ही नहीं बल्कि ख्यालात और सोच का मुख्तलिफ एक अंदाज लिए हुए यकजा करता हुआ एहसास की शिद्दत पैदा करता जाता है और फिर यही शिद्दत कारी के दिल पर राज करने लगती है। इनकी शायरी के मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ मनाजर पेश करते हैं कि जिन तक कोई जज्बा एहसास ही रसाई हासिल कर सकता है। निगत नसीम उर्दू अदब का वो फूल है कि जो कभी मुरझा नहीं सकता। आज के इस छोटे से मजमून में निगत नसीम साहबा के तमाम कारनामे समेटना मेरे लिए मुमकिन नहीं, मुश्किल भी बहुत था। ऐसे मौके पर हमेशा साथ रहने वाले लफ्ज मेरा साथ छोड़ने लगते हैं। आज मुझे इस लायक एहतराम बेहतरीन बेगरज इंसान दोस्त के लिए लिखना कम से कम बेहद दुश्वार लगा। डॉक्टर निगत नसीम साहबा ने बेशुमार तहरीरें वजूद में लाने का बोझ अपने नातुआ कांधों पर उठा रखा है। ऐसा जीता जागता और जिंदा रहने वाला जहन जिसकी मिसाल कोई नहीं, बेहद एहसास होने की वजह से अपने मुआशरे के तमाम मसाइल को अपने पर पूरी तरह हावी कर लेती हैं। निगत नसीम अच्छी शायरा, अच्छी अफसाना निगार, कालम निगार या फिर अच्छी दोस्त है। मैं तो फैसला कर ही नहीं पाई। मैं चाहती हूँ इनकी किताबों से ये इस्तिफादा हासिल किया जाए। इनकी एक खूबसूरत नस्ब के चंद सतरें आप सबकी गोशगुजार करना चाहूंगी। मेरी नजर से जब तुम खुद को देखते होगे, ये मेरी बहुत पसंदीदा नज्म रही है। सुनो एक बात कहूं, तुम्हारे लबों से जब मैं खुद को पुकारती हूँ, तुम जैसा कहने लगती हूँ, तुम जैसा होने लगती हूँ। लेकिन जाने किस लिए हैरान है ये दुनिया, और क्यों दोस्त आपस में ये कह रहे हैं हमारे लहजे रवैये सब एक हो रहे हैं। मेरी तमाम दुआएं निगत नसीम के लिए। अल्लाह ताला इसी तरह इन्हें कामयाबी और कामरानी से नवाजे। अफसाना निगारी, शायरी, कालम निगारी, दोस्ती, इन चार रंगों की धनक हमेशा यूं ही अपनी शाख बनाए रखे। सफेद झील में तैरते लफ्जों के कमल यूं ही महकते रहे। थैंक यू वेरी मच। आपकी बारी फिर आई। अच्छा, मैं सोच रही हूँ, मेरी ये हिम्मत भी नहीं हो रही है, मगर मेरा जी चाह रहा है कि निखत अम्मी को मोहतरमा रुकैया साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँ कि वो वहीं बैठे बैठे अपनी बेटी के लिए कुछ कह दें और मैं ये लेकर आती हूँ।